اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے ہمارے ملک بھارت اور پڑوسی ملک پاکستان کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن تک جنگ چھڑنے کے بعد آخر سیز فائر، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، لیکن پڑوسی ملک پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے ہمارے ہتھیار اور ہمارے فوجی اڈے تباہ کیے ہیں۔ اب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اعتراف کر لیا۔ اقوام متحدہ نے پاک بھارت جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ لیکن یہی سوال اور یہی بات ٹرمپ آخر فلسطین اور غزہ میں کیوں نہیں کرتا ہے؟ خیر وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن ادھر بھارت میں سیز فائر اور جنگ بندی کو لے کر نریندر مودی کو کچھ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں اور کچھ لوگ تانے بھی کر رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں، آلوچنا بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں کی جو گودی میڈیا نے جھوٹی خبریں بتائی اس کو لے کر باقاعدہ ہمارے ملک کی، ہمارے فوجیوں کی بڑی بے عزتی ہوئی ہے، لوگ ایسا بھی مان رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کے تو سنجے راؤت نے یہ کہا کہ پیچھے ہٹنے سے ہماری بدنامی ہوئی ہے، اور اب لوگ اندرا گاندھی کو یاد کر رہے ہیں اور اس بہادر آئرن لیڈی کو یاد کر رہے ہیں۔ خیر، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں یہ خبر آ رہی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت نے ہمارے ہتھیار اور فوجی اڈے تباہ کیے ہیں۔ ویسے ہی پاکستان کو مدد ملنا شروع ہو گئی ہے، مدد مل جائے گی، اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی ناٹک کر رہا ہے۔ ناظرین، غزہ کو لے کر اور اسرائیل کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ جو اسرائیل کا ناجائز باپ ہے، باپ نے ہی اپنے بیٹے یعنی اسرائیل کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، امریکہ نے یہ کہا ہے کہ حماس غزہ پر حکومت کرتا رہے گا۔ اسرائیل شروع سے ہی یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ حماس اپنے ہتھیار چھوڑ دے اور غزہ کا کنٹرول یا تو امریکہ یا فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہونا چاہیے۔ حماس نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا اور غزہ سے مکمل اسرائیل کے انخلا کا اپنے مطالبے پر حماس ڈٹی رہی۔ دی نیو عرب کی ویب سائٹ العربی الجدید کی رپورٹ کے مطابق امریکی مذاکرات کاروں نے مصری ثالثوں کو بتایا کہ حماس کی تخفیف اسلحہ کا معاملہ
जंग बंदी के मुआहदे की फौरी जरूरत होने के बजाय बाद में हल किया जा सकता है। यानी ये जुमला इशारा कर रहा है कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमास फिलहाल अभी गजा पर हुकूमत करता रहेगा, इसलिए ये माना जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है और हमास के हथियार छोड़ देने और हुकूमत या कंट्रोल छोड़ देने के मुतालबे को अमेरिका ने नकार दिया। पड़ोस मुल्क बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना जो वहां से फरार होकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं, भारत में पनाह लिए हुए छुपी हुई है, तो अब यह खबर आ रही है कि शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है अवामी लीग, बांग्लादेश में अब उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी गोया के बांग्लादेश में जो तलबा ने एहतजाज किया, वहां के स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया, उनका एहतजाज रंग लाया और अब अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और मोहम्मद यूनुस जो अभी सरबराह बने हैं शेख हसीना के फरार होने के बाद, उनकी ही सरबराही में यानी मोहम्मद यूनुस की ही सरबराही में नई उबूरी हुकूमत कायम रहेगी। यानी बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं होगा और शेख हसीना वाजिद की पार्टी पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया गया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, जो अमेरिका किसी के भी बीच में घुसकर चौधरी बनता है और सालिसी बनता है, इसी को लेकर ईरानी वजीर खारिजा का बड़ा बयान आया है। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा है कि अमेरिका हमारे मामले में चौधरी ना बने, हम अपने मुल्क के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। अभी भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चौधरी बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी अमेरिका चौधरी बना और अमेरिका के कहने पर सीज फायर जंगबंदी हुई। इसी को लेकर कुछ लोग नरेंद्र मोदी पर तनकीद भी कर रहे हैं कि भाई आखिर अमेरिका कौन होता है। तो ईरानी वजीर खारिजा ने यही कहा कि अमेरिका हमारे मामले में बिल्कुल भी चौधरी न बने, हम अपने मुल्क के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। उनका मुल्क अमेरिका के साथ बातचीत में अपने जौहरी हुकूक पर कायम रहेगा। ईरान के वजीर खारिजा सईद अब्बास इराकची ने ओमान में बिलवास्ता मुज़ाकरात के चौथे दौरे से एक रोज कबल यह वाज़ेह किया था कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ बातचीत में अपने जौहरी हुकूक पर कायम रहेगा। यानी हमारे अपने जौहरी हुकूक को बैन करने के लिए अमेरिका का कोई आदेश या कोई ऑर्डर नहीं चलेगा। अमेरिका हमारे मामले में कोई चौधरी बनने की कोशिश न करें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में और अमेरिका, लंदन, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में स्टूडेंट्स गजा और फलस्तीन के मजलूमीन के हक में, समर्थन में, सपोर्ट में आवाजें उठा रहे हैं और स्टूडेंट्स को सजाएं दी जा रही है। तो अभी खबर आ रही है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फलस्तीन के सपोर्ट में, फलस्तीन के हक में आवाज उठाने वाले, एहतजाज करने वाले 65 स्टूडेंट्स को 65 तलबा को निकाल दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि जब कवानीन के खिलाफ वर्जी होती है तो उसके नताइज भी होते हैं। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फलस्तीनियों के हक में एहतजाज, मुजाहरे, आंदोलन करने वाले 65 स्टूडेंट से ज्यादा को मुअत्तल कर दिया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक इन तलबा को उबूरी तौर पर मुअत्तली पर रखा गया है और उन्हें हॉस्टल, एग्जाम्स और कैंपस में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंतजामिया ने मजीद बताया कि दीगर कॉलेजों के तलबा और साबिक तालिबे इल्मों समेत 33 अफराद को कैंपस से बाहर निकाल दिया गया है। ये इकदाम बुध को उस वक्त उठाया गया जब यूनिवर्सिटी हुक्काम की दरखास्त पर न्यूयॉर्क पुलिस को बुलाया गया और मुजाहरा खत्म कराया गया। और ये मुजाहरा, ये आंदोलन इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ, इजराइली हमले के खिलाफ जो उसने गजा और फलस्तीन के बेकसूरों पर किया है, उसके खिलाफ, इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ ये स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे थे। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली,
वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना। अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट।